ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆइसोथर्मल प्रोसेस ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆइसोथर्मल प्रोसेस ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆइसोथर्मल प्रोसेस ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਡਨ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆइसोथर्मल ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ। ठीक है, उस तो पहले आप एक चीज और समझ लेने आ साडे कोल ना टीएस डायग्राम है। टी का मतलब टेंपरेचर, एस का मतलब होता एंट्रोपी। ठीक है, हुण इस केस दे विच क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है 0.1 तो लैके 0.2 तक टेंपरेचर कांस्टेंट है। आ हो गया 0.1, आ हो गया 0.2। ठीक है, 0.1 तो लैके 0.2 तक टेंपरेचर जो कांस्टेंट है। हुण आपां इनू इस टीएस डायग्राम के उपर आइसोथर्मल प्रोसैस नूं आपां एक स्ट्रेट हॉरिजोंटल लाइन नाल रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर इस लाइन को आप डाउनवर्ड साइड इनकलाइन कर देवांगे ना, ये मतलब की है टेंपरेचर जिहड़ा वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इस लाइन को आप अपवर्ड साइड कर देवांगे, ये मतलब टेंपरेचर जिहड़ा वो इनक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है इस करके आप इसनूं एक स्ट्रेट हॉरिजोंटल लाइन नाल रिप्रेजेंट करते हैं। इत्थे आप इदां भी लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, हुण इत्थों दी आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है। ये होगी साडी एंट्रोपी एट 0.2 ते इदां ही 1 तो आप एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रा कर देनी, ये होगी साडी एंट्रोपी एट 0.1। ठीक है, हुण तुहानूं दस्सिया सी हीट ट्रांसफर किहदे बराबर हुंदी है? हीट ट्रांसफर किहदे बराबर हुंदी आ? एक मिनट मैं तुहानूं दिखा भी दिंदा। आ देखो, हीट ट्रांसफर किहदे बराबर होएगी? ds इंटू टी। ठीक है, डी क्यू इस टेंपरेचर को इधर ला जाना है, डी क्यू इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय टी। ਇਹਦਾ मतलब हीट सप्लाइड किहदे बराबर होएगी? डी क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, मतलब टेंपरेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी। हुण इहदे विच टेंपरेचर कितना आ? इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक आ साडा हो गया टेंपरेचर। ठीक है, या इनू आपां हाइट कह देवांगे। मल्टीप्लाई बाय डी एस चेंज इन एंट्रोपी कितनी है? S2 माइनस S1 जिहड़ा आ वाला हिस्सा है। हुण इनू आपां कह देवांगे आ इहदी विड्थ होगी, आ इहदी हाइट होगी। जदों आपां विड्थ नू हाइट नाल मल्टीप्लाई करवांगे फिर सानू की मिलदा है? एरिया मिलदा है। एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, या आ वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय आ वाला डिस्टेंस। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ हीट सप्लाइड होएगी वो किहदे बराबर होएगी? इस ਜਿਹੜਾ TS डायग्राम ਦੇ अंडर ਜਿਹੜਾ एरिया बनता पिया है ना, ਇਹਦੇ बराबर होएगी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ हीट सप्लाइड होएगी। ठीक है, हीट सप्लाइड किहदे बराबर होएगी? या आप इनू इदां भी कह सकते हैं कि TS डायग्राम ਦੇ अंडर ਜਿਹੜਾ एरिया बनता है वो की रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, TS डायग्राम ਦੇ अंडर ਜਿਹੜਾ एरिया बनता है वो सानू की रिप्रेजेंट करता है? हीट सप्लाइड। कितना हीट सप्लाइड करता है रिप्रेजेंट? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਹਾਈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਵਿਡਥ। ਤੇ ਹਾਈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਵਿਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ TS डायग्राम है वो उस तो सानू
ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 1 to 2 T into ds। ਸੇਮ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ठीक है, Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटैग्रल T इंटू डी एस एज इट इज आ गया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ t ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ 1 to 2 ds। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ds ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? s ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ t ਇੰਟੂ s ਲਿਖ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 तक। ठीक है, इज इक्वल टू फिर तुहानू दस्सिया इहनू सॉल्व किद्दां करदे आ। एक बार अपर लिमिट पुट करदे आ S2 माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करदे आ S1, ते इस तरीके नाल ये साडा हो गया Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू T इंटू S2 माइनस S1। ठीक है, हुण आपां फाइंड आउट की कर रहे हैं इहदे विच? चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। हुण एक चीज आपां होर फाइंड आउट कीती सी, वर्क डन जिहड़ा है वो बराबर सीगा Q दे, ते वो अगे बराबर सीगा P1 V1 log टू द बेस E V2 वटा V1। ये आपां कल फाइंड आउट कीता सी। ठीक है, हुण आपां ही करना है, आपां इहदे विचों दी जिहड़ा S2 माइनस S1 है ना, इहनूं आपां इधरली साइड रख देना है। S2 माइनस S1 इधर आ जाएगा, आ T जिहड़ा है ये Q दे नीचे चला जाएगा। ठीक है, जिहड़ा आ T है ना ये Q दे नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है, इन्हों आप फर्दर की करना, हुण आपां Q किहदे बराबर है? इत्थे देखो Q किहदे बराबर है? P1 V1 log टू द बेस E। ठीक है, Q किहदे बराबर हो गया? P1 V1 log टू द बेस E V2 वटा V1 डिवाइडेड बाय T कर देना है। तीनों अगर आपां फर्दर सॉल्व करांगे ये बन जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T। पहला आप ए लिख देना, उस तो बाद log टू द बेस E V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, फिर आप इनू फर्दर सॉल्व करी जाना, बस इनू सिंपलीफाई आप करी जाना। हुण ये तुसी एक क्वेश्चन पढ़ी सीगी PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, हुण PV किहदे बराबर हुंदा आ? MRT दे, ते P1 V1 किहदे बराबर हो जाएगा? MRT1 दे। ठीक है, हुण जिथे आपां P1 V1 लिखिया आ उत्थे आपां की लिख सकते हैं? MRT1। इनू अगली लाइन च कर देना सॉल्व। P1 V1 जिथे लिखिया उत्थे आपां की लिख सकते हैं? हुण MRT1। इत्थे आपां लिख देना MRT1 डिवाइडेड बाय T log टू द बेस E V2 वटा V1। ठीक है, हुण इनू आपां होर अगे किद्दां सॉल्व करना है? देखो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਹੈ, T1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ T2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ 3 ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੋਏਗਾ, 4 ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ T ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ T1 ਲਿਖੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ MRT1 डिवाइडेड बाय, जिथे T लिखिया आप उत्थे T1 भी लिख सकते क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है। इत्थे लिख दिता T1 log टू द बेस E V2 वटा V1। हुण आ T1 ते आ T1 कैंसल हो गए, बाकी साडे कोल की बचेगा? MR log टू द बेस E V2 वटा V1। ये साडा चेंज इन एंट्रोपी दा फार्मूला आ जाएगा। इन्हू मैं अलग करके इत्थे लिख दिंदा है। चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू MR log टू द बेस E V2 डिवाइडेड बाय V1। ये साडा चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला आ गया। ठीक है, इनू मैं एक बार तुहानू रिवाइज कर दिंदा है। सब तो पहले आपां की कीता सीगा, आपां TS डायग्राम ड्रा कीता सीगा। TS डायग्राम दे उपर आइसोथर्मल प्रोसेस नू आपां स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नाल रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपां लाइन ड्रा कर दी थी पॉइंट 1 तो लैके 2 तक। 1 तो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, 2 दे उपर प्रोसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, उस तो बाद आपां देखिया कि अगर आपां ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਪਲਸ ਆ ਵਾਲੀ ਵਿਡਥ। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? T ਦੇ, ਤੇ ਆ ਵਿਡਥ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ S2 S1 ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ TS ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਏਰੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ। ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ TS ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, Q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? W ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? T into ds। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ T ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ ds ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆ ਗਿਆ s, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ s2 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ s1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ T ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Q ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T, ਤੇ S2 S1 is as it is ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ S2 S1 is equal to Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ P1 V1 log to the base E V2 ਵਟਾ V1। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P1 V1 log to the base E V2 ਵਟਾ V1। ਆਪਾਂ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T as it is ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। P1 V1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T log to the base E V2 ਵਟਾ V1 as it is ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ PV ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? MRT ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ P1 V1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? MRT1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ T ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ T1 ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ T2 ਲਿਖੀਏ, ਉਹ ਦੋ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ T ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ T1 ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ T1 ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ T1 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ MR log to the base E V2 ਵਟਾ V1। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦਾ। S2 S1 is equal to MR log to the base E V2 ਵਟਾ V1। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ TS ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ PV ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ? PV ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ PV ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। TS ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ। ਹੁਣ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, the process in which the product of pressure of gas and volume remains constant। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ PV is equal to constant। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, PV is equal to constant। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? PV is equal to constant ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
PV is equal to constant ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਹੈ ਕਿ PV is equal to constant ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਇਲਸ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PV is equal to constant ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਰਿਮੇਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਇਲਸ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਰਸਟ ਸਾਈਡ, ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ, ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਚੌਥੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਸਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, Q ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ PV ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ PV ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, PV ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ n ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, PV ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਲੀਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਹੈ, V ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਮਾ ਤੇ n ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ INDEX। ਜਿਹੜਾ n ਹੈਗਾ ਆ PV ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ n ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟ੍ਰੋਪਿਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਮੋਡਸ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡਸ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗਾ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ, ਥਰਮੋਕਪਲ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼।
प्रैक्टिकल कितना होगा फिर? अब प्रैक्टिकल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1A 1B ਤੇ 1C ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ हाँ ਸੀਗਾ जी, ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ हाँ जी, ਥਰਮੋਕਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ। हाँ ਇਹ जी, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ हाँ जी, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ हाँ जी। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ कितना ट्रांसफर होगा ਕਿਹੜੇ सर? ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा, ठीक है।